નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું અબરાર આપનું સ્વાગત કરું છું ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ બુલેટિન આપણું સુરતમાં। સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર કરીએ હેડલાઇન્સ ઉપર। બીજેપી પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ સુરતમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી, કોંગ્રેસ ઉપર કર્યા આકરા પ્રહાર। ગૃહ રાજ્યમંત્રીનો રોડ શોમાં ભારે ભીડ ઉમટી, હીરા બજારમાં આમ આદમી પાર્ટી પર નિશાન સાધ્યું। कांग्रेस द्वारा आपनी पोल खोलाई, दिल्ली विश्वविद्यालय मुद्दे प्रोफेसरों लगाव्या आरोपो। राहुल गांधी सभा में भाषांतर मुद्दे बूमो पड़ी, संबित पात्राए राहुल गांधी पर चुटकी लीधी। અને 4 કરોડના એમડી ડ્રગ્સ મામલે 4ની ધરપકડ, પોલીસે મુંબઈ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યા પેડલરો અને સપ્લાયરોને। અને હવે સમાચારો જોઈએ વિગતવાર। તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના દિગ્ગજો મેદાનમાં ઉતર્યા છે, ત્યારે ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા આજે સુરતની મુલાકાતે છે। સુરતમાં ભાજપના મીડિયા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ તેમણે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી, જેમાં કેટલાક મુદ્દાઓ પર તેમણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી। મોદી સરકારની સિદ્ધિઓ ગણાવી, પરંતુ કેટલાક મુદ્દાઓને લઈને ગોળ ગોળ જવાબ આપતા રહ્યા, જેમાં મોંઘવારી મુદ્દે મૌન સેવ્યું હતું। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા આજે સુરત ખાતે મીડિયા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં રાહુલ ગાંધી અંગે તેમણે ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે તેઓ ભારત જોડો નહીં પરંતુ ભારત તોડો યાત્રા કરી રહ્યા છે। આટલા વર્ષો સુધી તેમનું દેશમાં શાસન હતું, છતાં પણ અત્યારે તેમણે ભારત જોડવાની ફરજ પડી રહી છે। જો કે આ યાત્રા રાહુલ ગાંધીને ફરી એક વખત રાજનીતિમાં લોન્ચ કરવા માટેની છે, પરંતુ હવે રાહુલ ગાંધીમાં ફ્યુલ પણ પૂરું થઈ ગયું છે। રાહુલ ગાંધીના નેતાઓ જ તેમનું માનતા નથી। ગઈકાલે મહુવા ખાતેની તેમની સભામાં હિન્દીમાંથી ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કરતી વખતે ભરતસિંહ સોલંકીએ ટ્રાન્સલેશન કરવાનું બંધ કરી દીધું। वो कोई भारत तोड़ो यात्रा कर जोड़ना तो इनसे होता नहीं है, ये तोड़ो यात्रा ही कर रहे हैं। और आज तो मैंने देखा महाराष्ट्र से एक न्यूज़ आई हुई है कि ये जो कलाकार, फिल्म के कलाकार इत्यादि आ रहे हैं, ये भी सब प्रायोजित है। ये प्रयोजन के माध्यम से, ये स्वतः कोई कलाकार नहीं आ रहे हैं, ये प्रायोजित है कि आप आइए, उसके बदले में आपको लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रलोभित करके कलाकारों को भी राजनीतिक क्षेत्र में उतार करके राहुल गांधी का एक हाइप बनाने की कोशिश ये किया जा रहा है। कितनी बार ये कोशिश की जा चुकी है राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की, मगर मैं बार बार कहता हूँ रॉकेट में फ्यूल नहीं है, फ्यूल खत्म हो चुका है। कितनी बार भी लॉन्च करने की कोशिश करिए, ये लॉन्च नहीं हो सकता है। પાત્રાએ વધુમાં કોંગ્રેસ ઉપર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે મહિલા આદિવાસીને રાષ્ટ્રપતિ જેવા ઉચ્ચ સ્થાન ઉપર બિરાજમાન કર્યા છે। રાહુલ ગાંધી કાયમ એકની એક ટેપ વગાડતા રહે છે। આદિવાસીઓની જમીન છીનવાય છે, આદિવાસીઓ સાથે અન્યાય થાય છે, પરંતુ ગુજરાતની અંદર જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેમાં આદિવાસીઓનો ફાળો ખૂબ વધુ છે। આદિવાસીઓની કોઈ પણ જગ્યા સરકાર દ્વારા જબરદસ્તીથી લેવામાં નથી આવી। ભાજપ સાથે આદિવાસીઓ જોડાઈ ગયા છે અને તેનું પરિણામ દેખાઈ રહ્યું છે। आदिवासी इस देश का मूल निवासी होता है, मालिक होता है, बिल्कुल सही। आदिवासी ही इस देश का मालिक होता है। सोनिया गांधी जी इस देश की मालिक नहीं है, आदिवासी ही हैं। हिंदुस्तानी ही इस देश का मालिक है। और इसीलिए तो आज गर्व के साथ हम सब कह सकते हैं इस देश की प्रथम नागरिक कौन है? इस देश की प्रथम नागरिक, इस देश की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मुझे भी गर्व है, मैं उड़ीसा से आता हूँ। वो हमारे एक संघर्षशील परिवार से आकर के एक आदिवासी महिला, आप देखिए, सर्वोच्च पद पे विराजमान है। और मैं दुख के साथ कहता हूँ, पीड़ा हुई हमें जब इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी राहुल गांधी जी की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का अपमान किया, एक आदिवासी महिला का अपमान किया। आप कल भाषण में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि आदिवासियों के बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, उनके बच्चों को इंजीनियर बनना चाहिए, और मोदी जी नहीं बना रहे हैं। राष्ट्रपति बनिए,
राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी जी और उसके लिए उनके पद के लिए जिस प्रकार के अशोभनीय भाषा का प्रयोग आपके LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी ने किया था, वो शब्द मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उदित राज जी ने, जिनका आप एडवाइस लेते हैं, आपका आशीर्वाद उदित राज जी के ऊपर है। उदित राज जी ने कहा था कि ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी और द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक बनी है और राष्ट्रपति बनी है। ये तो दुर्भाग्य है, ये आपके नेता ने कहा था, और आप यहाँ पर आके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। જે પ્રકારે દેશમાં મોંઘવારી વધી રહી છે તેના કારણે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ ઉપર આર્થિક ભારણ આવી રહ્યું છે. તમામ ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓથી લઈને જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. ત્યારે આ બાબતે પત્રકારો દ્વારા સંબિત પાત્રાને મોંઘવારીના મુદ્દે પૂછવામાં આવતા તેમણે આ જવાબને ટાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય તે રીતે કહ્યું કે સતત દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, આર્થિક મોરચા ઉપર ખૂબ આગળ વધી રહ્યો છે. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક સ્થાનમાં ભારત ખૂબ આગળ વધી રહ્યો હોવાની વાત કરતા રહ્યા, પરંતુ મોંઘવારી અત્યારે સામાન્ય પ્રજાને નડે છે કે કેમ તેને લઈને તેમનો કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો ન હતો. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બેઠક એવી વરાછામાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી આજે જમીન ઉપર ઉતર્યા છે. નોમિનેશન ફાઇલ કર્યા બાદ આજે તેઓએ સુરતના મહિધરપુરા હીરા બજાર ખાતે રોડ શો કર્યો અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા અને હર્ષ સંઘવીને ખભે ઉઠાવી લઈને ભવ્ય રોડ શો યોજ્યો. લોકોએ ખૂબ જ ઉમળકાભેર ગૃહ રાજ્યમંત્રીનું સ્વાગત કરીને વધાવી લીધા અને અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. मोटा मोटा फाका ना मार, व्यापार कर, नहीं तो घर कौन चलावशे? आ लोकोने कहेजो कि भाई मोटा मोटा फाका ना मार, या पंजाब के अंदर जઈને काम कर, नहीं तो पंजाब कौन चलावशे? 5 રૂપિયાની થેલીમાં સાંભળજો ભાઈઓ, 5 રૂપિયાની થેલીમાં 3 ટીકડીઓ દવા આપે ને પેરાસિટામોલની, એને દેશભરમાં જઈને કહે છે કે અમારું હેલ્થ મોડલ જો. એમનું હેલ્થ મોડલ મેં 2 દિવસ પહેલા જોયું. એમના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન, એમના ડોક્ટર એમને કમરમાં દુખાવો થાય એટલે પગ દબાવરાવાનું કહ્યું. બોલો, આ પ્રકારનો હેલ્થ મોડલ જોયું તમે? ભાઈ તમે જોયું છે? અરે એમનું હેલ્થ મોડલ દિલ્હીની ગલીઓમાં ફેલ થઈ ગયું, દિલ્હી જેલની અંદર ચાલુ થઈ ગયું, અને પગ કોની પાસે દબાવવા? એક દીકરીનું રેપ કરનાર વ્યક્તિ જેલની અંદર આરામથી સત્યેન્દ્ર જૈન જોડે બેસે છે અને આરામનું જીવન ભોગવવા માટે એને માલિશ કરાવે છે. તમે સપનામાં ના વિચાર્યું હોય કે આપણા દેશનો કોઈ મંત્રી એક રેપિસ્ટ જોડે બેસે અને એવી જેલની અંદર આ પ્રકારના દિવસો આપણા કાંઈક ને કાંઈક દિલ્હીની અંદર આ લોકો સરકારમાં ચલાવે. કોંગ્રેસ દ્વારા આજે આમ આદમી પાર્ટીની દિલ્હી સરકાર વિરુદ્ધ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને શિક્ષણ મુદ્દે દિલ્હી સરકારની નીતિ અંગે દિલ્હી વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રોફેસરો દ્વારા ખુલાસા કર્યા હતા અને પ્રોફેસરોને વેતન નહીં મળતું હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પ્રોફેસર યશેશ્વર આજે કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજિત પત્રકાર પરિષદ ખાતે જણાવ્યું કે કેવી રીતે કોરોનાના સમયગાળામાં દિલ્હી સરકાર ભંડોળ કાપ મૂકીને કર્મચારીઓ પ્રત્યે અમાનવીય વલણ અપનાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે 12 કોલેજોમાં કેજરીવાલે પોતાની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે વિદ્યાલયનું નિયંત્રણ પોતાના હાથમાં લેવા માટે બિનજરૂરી રીતે ભંડોળને ડાયવર્ટ કર્યું છે. બિલ, પેન્શન અને પગાર મહિનાઓથી અટવાયેલા છે. જો કે આ મામલે શિક્ષકોએ ધરણા ચાલુ રાખ્યા હતા. હડતાલ વગેરે દ્વારા કેજરીવાલ સરકાર ઉપર સતત દબાણ કર્યું. તેમ છતાં તેમના કાને વાત નહીં પડતા આખરે કોર્ટનો સહારો લેવો પડ્યો.
दिल्ली में साथियों बहुत सारी सरकारें रही। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और एक भी दिन आर्थिक संकट से हम लोगों को नहीं गुजरना पड़ा। पिछले 3-4 साल में जब कोरोना चरम सीमा पर था, केजरीवाल जी की सरकार ने फंड कट शुरू किया। शिक्षकों की राजधानी में देखिए क्या हो रहा है। जो बातें वो यहां करते हैं वो तो अलग बात है, जो फेक एजेंडा लेके आते हैं अब तो वो पुराने हो चुके हैं, और हम लोगों की भी आंखें खोलनी चाहिए कि जो फेक एजेंडा वो शिक्षा के बारे में दे रहे हैं वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, दिल्ली के विश्वविद्यालय की जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या चल रहा है। तो हमारा फंड कट कोरोना के समय काटा गया। धरने पर हम लोग गए, तादाद में गए, भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम और उदयवीर जी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी गए, जहां से ऑर्डर हुए भाई ये फंडामेंटल राइट है वेतन का, आप वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे उनकी आदत है सरकार के काम करने का जो तरीका आप लोगों को पता है, इधर कीचड़ फेंको उधर कीचड़ फेंको, ये सारी हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो संकट है, फलाना संकट है। लेकिन कोर्ट जाने पर एक बात बहुत साफ तौर पर सामने आई कि पैसे की इनके पास तो कमी नहीं है। ये एक अलग तरीके का नाटक चल रहा था। धरने हुए, सैलरी रिलीज करी गई, पेंशन देखिए आप, पेंशन नहीं मिली, ये अमानवीय कृत्य है। उस दौर में जब कोरोना चरम सीमा पर था, 3 महीने की देते हैं, कहीं 4 महीने की रोक देते हैं, कहीं आधा देते हैं, कहीं फंड डेफिसिट में चल रहा है। ये आपको देवीर जी और पूरा जो है स्टैट्स देंगे, मैं आपको एक पूरा लबो लबाब बता रहा हूँ पूरी बातों का। तो जिस तरीके का कृत्य केजरीवाल जी कर रहे हैं और उसका एक जो है खाका जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम ये मुफ्त शिक्षा देंगे, वो देंगे, ये सब फेक बातें हैं। દિલ્હી સરકારના જૂઠા શિક્ષા મોડલની પોલખોલ કરવા માટે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં અનેક મુદ્દે દિલ્હી સરકાર ઉપર આરોપ લગાડતા કહેવામાં આવ્યું કે કેજરીવાલ સરકારમાં શિક્ષાની જે વાતો કરવામાં આવે છે તે તદ્દન પાયાવિહોણી અને બેબુનિયાદ છે અને એમાંનું કાંઈ જ જમીની હકીકતમાં નથી। સમાચારમાં સમય થયો છે એક બ્રેકનો। આ પાણીદાર ગુજરાત મેં અને નરેન્દ્રભાઈએ મળીને બનાવ્યું છે। એમનો પરિશ્રમ મારો ભરોસો। કમળનો બટન દબાવીએ, ફરી ભાજપ સરકાર બનાવીએ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अप्पा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांभर बना कर रखो। अब इतनी जल्दी सांभर कैसे बनाऊं? और सांभर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांभर मसाला डालिए, टेस्टी सांभर तैयार। बहुत ही आसान और टेस्टी भी। MDH सांभर मसाला, अब सांभर बनाना बहुत ही आसान। मसाले सच MDH। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। અમારી શક્તિ છે કોંગ્રેસના વચનો ને કોંગ્રેસના વચન છે ગુજરાતની દીકરીઓને KG થી PG સુધી ફ્રી શિક્ષણ, 3000 સરકારી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલોની સ્થાપના। કોંગ્રેસ ગુજરાતના દરેક તાલુકામાં એક બેન્ચમાર્ક સાબિત થાય એવી મોડેલ સ્કૂલ બનાવશે, જે સરકારી જ નહીં પણ ખાનગી સ્કૂલો માટે પણ ઉદાહરણ રહેશે। શિક્ષકોની હંગામી ભરતી નાબૂદ કરશે। બસ તો પછી હવે તો પરિવર્તન એ જ કલ્યાણ। બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે। કોંગ્રેસના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને સાંસદ રાહુલ ગાંધી આખરે ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે એન્ટ્રી મારી છે।
સુરતના મહુવા તાલુકાના અનાવલના 5 કાકડામાં રાહુલ ગાંધીની જંગી સભાનું આયોજન થયું હતું. રાહુલ ગાંધી જ્યારે ભાષણ આપવા ઊભા થયા તો સાથે જ ભરતસિંહ સોલંકી પણ ઊભા થઈ ગયા. સભામાં કંઈક નવું કરવાના નામે આયોજન એવું હતું કે રાહુલ ગાંધી જે ભાષણ હિન્દીમાં આપશે તેને ભરતસિંહ ગુજરાતીમાં લોકોને સંભળાવશે. પરંતુ આ આયોજનમાં ધબડકો થઈ ગયો. હિન્દી શબ્દોનું તાત્કાલિક ગુજરાતી કરવામાં ભરતસિંહ પણ મૂંઝાયા અને રાહુલ ગાંધીને પણ અજુગતું લાગવા લાગ્યું. સામે બેસેલા લોકો પણ વિચારવા લાગ્યા કે આ વળી શું નવું લાવ્યા. આખરે ભરતસિંહને લોકોએ માઇક છોડી દેવા કહ્યું. ભરતસિંહે વિલા મોઢે માઇક તો છોડ્યું, પણ પછી સ્ટેજ પર ખુરશી શોધવામાં પણ ગોથે ચઢ્યા. એટલે કરવા ગયા કંસાર ને થઈ ગઈ થૂલી જેવો ઘાટ સર્જાયો. રાહુલ ગાંધીના ભાષણનો અનુવાદ કરી રહેલા ભરતસિંહ સોલંકી થોડી વાર સુધી બરાબર ભાષાંતર કર્યું, પણ વચ્ચે વચ્ચે બંનેનો તાલમેલ બરાબર બેસતો ન હતો અને આખરે પબ્લિકમાંથી બૂમો પાડવા માંડ્યા હતા અને એના કારણે ભરતસિંહે વચ્ચેથી જ દોષભાયા તરીકે કામગીરી અટકાવી દીધી અને રાહુલ ગાંધીને કહી દીધું કે આપ હિન્દી में बोलिए, लोग समझ जाएंगे. જો કે આ સમગ્ર મામલે આજે બીજેપી પ્રવક્તા સંબિત પાત્રએ ચૂટકી લેતા કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીની વાતો ખુદ કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ સાંભળવા માંગતા નથી. मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા. उसमें फोटो की किताब थी. हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा. आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है. कल यहां राहुल गांधी आए थे. राहुल गांधी आए थे और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ. मैंने जब देखा वो वीडियो जो आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए तो उनके कार्यकर्ता जो मंच पे उनके नेता मौजूद थे वो भी सुनना नहीं चाहते हैं. उनके भरत सिंह सोलंकी जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, शायद बीच में छोड़ के चले गए कि मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, अब हो गया बहुत, आप ही बोल दो जो बोलना है. जब इस प्रकार का माहौल मंच पे होता है, आप देखिएगा उस मंच पर उनके नेताओं के बीच में एक कंफ्यूजन था. मंच के ऊपर खुद उनके नेता उनकी भाषण के ट्रांसलेशन को बीच में छोड़ के जा रहे हैं. और मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं अच्छा आप नहीं करेंगे, आप छोड़ के जा रहे हैं, और भरत जी चले जाते हैं, बाकी नेता ऐसे ऐसे कर रहे हैं. ગુજરાત વિધાનસભાની પ્રથમ ચરણની 1 ડિસેમ્બરે યોજાનારી ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. વડાપ્રધાનથી લઈ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ દોડી રહ્યા છે. ત્યારે સોમવારે કેન્દ્રના આરોગ્ય મંત્રી ભારતી પવારે કપરાડા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ભાજપના ઉમેદવાર જીતુ ચૌધરીના પ્રચાર અર્થે મોટા પોંઢા ખાતે કાર્યક્રમો સાથે બેઠક યોજી. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિકાસશીલ યોજના સાથે કપરાડાની અસ્ટોલ યોજનાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં આદિવાસી વિકાસલક્ષી યોજનાઓ, આદિવાસીઓને વધુને વધુ પ્રતિનિધિત્વ આપવું, શિક્ષણ, આરોગ્યની ચિંતા માત્ર ભાજપ કરતી હોવાનું જણાવ્યું હતું. મંત્રીએ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ભ્રામક પ્રચારથી સાવચેત રહેવા સૌને આહ્વાન કર્યું અને કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે આદિવાસીઓના મસીહા હોવાનો દાવો કરતી કોંગ્રેસ જ્યારે એક આદિવાસી મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બની રહી હતી, કોંગ્રેસે ત્યારે વિરોધ કર્યો. આજે રાષ્ટ્રપતિ જેવા સર્વોચ્ચ પદ ઉપર રહેલી વ્યક્તિને અલગ અલગ પ્રકારે કોંગ્રેસ અપમાનિત કરી રહી છે. કોંગ્રેસ માત્ર ને માત્ર વોટની રાજનીતિ કરી રહી છે, જ્યારે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વિકાસના ચોક્કસ વિઝન સાથે દેશવાસીઓના વિકાસ માટે આગળ વધી રહી છે. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના સૂત્ર સાથે વિકાસના મોડેલ સાથે આગળ વધી રહી છે. देखिए, आज मैं 181 के हमारे कपराड़ा विधानसभा के प्रचार में सम्मिलित हुई हूँ. हमारे यहाँ के माननीय श्री जीतू भाई चौधरी हमारे प्रत्याशी है और ये हमारा जनजाति विधानसभा क्षेत्र है. यहाँ के लोगों में बहुत ही उत्साह है. लोगों ने ठान लिया है क्योंकि लोगों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया हुआ विकास एक गुजरात का मॉडल देखा है. और मैं ये कहती हूँ कि ये मॉडल ही नहीं, ये हमारे लिए दिशा है, एक रोड मैप है कि इस तरीके की योजनाओं के माध्यम से हम जन जन तक, गांव-गांव तक एक विकास का मॉडल कैसे खड़ा करते हैं. मुझे लगता है कि लोगों का उत्साह है और लोगों ने ये भी ठान लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इस बार हम जीतू भाई को जितवा देंगे. मुझे लगता है लोगों का ये विश्वास, ये एक प्यार जीतू भाई पे है. हमारी
गुजरात की सरकार जो माननीय भूपेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमने देखा कि अलग अलग विभागों से काम पहुँचे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई है, माननीय हमारे अमित भाई केंद्रीय मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में है, तो मुझे लगता है लोगों का विश्वास है और लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जन जन तक और ख़ास करके आपने जैसे कहा कि जनजाति क्षेत्र के लिए यहाँ एक पानी के लिए योजना बनी है, एस्ट्रॉल योजना के माध्यम से अच्छा बजट भी दिया है और पानी के क्षेत्र में ज़्यादा काम करने के लिए ये बजट भी दिया है ताकि गांव-गांव में पानी पहुँचे। उसके साथ ही चाहे वो रास्ते हैं, शिक्षा क्षेत्र है या हमारी स्वास्थ्य को और शिक्षा को लेकर सुविधा हो, अच्छे से मेडिकल कॉलेज हो या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी इस ज़िले में पहुंची है। मुझे लगता है जनजाति के लिए वन बंधु के माध्यम से योजना से भी काफ़ी सारा लाभ गांव-गांव में पहुंचा है। ડાંગ જિલ્લા વિધાનસભા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર સુનિલ ગામિતના પ્રચાર માટે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની આહવા ખાતે રોડ શો કરીને જંગી રેલી યોજવામાં આવી। આહવાના ગાંધીબાગથી પેટ્રોલ પંપ સુધી રેલી યોજી પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને એક મોકો કેજરીવાલને આપવા માટે અપીલ કરી હતી। પંજાબના મુખ્યમંત્રીની ડાંગ જિલ્લાની મુલાકાતથી રાજકીય માહોલ ગરમાયો હતો અને ભગવંત માન રેલી દરમિયાન જાહેર સભામાં કોંગ્રેસ અને ભાજપા ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। અમરોલીના કોસાડાવાસ અને પાંડેસરામાં મળી 4 કરોડનું એમડી ડ્રગ્સ પકડાયું હતું, જેમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મુંબઈ ખાતેથી પેડલર ફૈસલ અબ્દુલ ખાલિક મોમીન, વાસિફ અબ્દુલ હમીદ ચૌધરી, સાગર કૈલાશચંદ્ર પાલ અને અનિકેત પ્રકાશ શિંદેની ધરપકડ કરી છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 3.5 લાખની રોકડ અને 6 મોબાઈલ 77,000ની કિંમતના કબજે કર્યા છે। પોલીસે જણાવ્યું કે વાસિફ અને ફૈસલ મોમીન બાળપણના મિત્રો છે। બંને એમડીનું વેચાણ કરતા હતા। અનિકેત અને ચંદન વાસિફના મિત્રો છે અને પહેલા આ ત્રણેય કેટરિંગનું કામ કરતા હતા। ચંદન અને અનિકેત એમડી વેચાણ કરવા માટે વાસિફનો સંપર્ક કરતા। વાસિફ એમડીનો માલ ફૈસલ પાસેથી મંગાવી આપી સપ્લાય કરતા હતા। બાતમીના આધારે 14મી નવેમ્બરે કોસાડાવાસમાંથી 2 કરોડ 17 લાખનું એમડી ડ્રગ્સ પકડી પાડી ડ્રગ્સ માફિયા મુબારક અબ્બાસ બાંધિયા પકડાયો હતો। મુબારકને એમડી ચંદન શર્મા આપતો। આથી ચંદન શર્મા સુધી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પહોંચી ગઈ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 15મી તારીખે પાંડેસરા અપેક્ષાનગરમાં રહેતા ચંદન લક્ષ્મણ શર્માને પકડી પાડી તેના ઘરમાંથી વધુ 1 કરોડ 79 લાખનું એમડી ડ્રગ્સ પકડી પાડ્યું હતું। અમરોલી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કોસાડ આવાસની અંદર એક મુબારક કરીને ઈસમને ત્યાં રેડ કરવામાં આવેલ છે અને ત્યાંથી 2 કિલો અને 170 ગ્રામ જેટલો મેફેડ્રોનનો જથ્થો જેની બજાર કિંમત 2 કરોડ 17 લાખ જેવી થાય છે એ પકડી પાડવામાં આવેલ હતો। ત્યારબાદ મહેરબાન એડિશનલ પોલીસ કમિશનર શરદ સિંઘલ સાહેબ દ્વારા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ખાસ સૂચના આપવામાં આવેલી હતી। એને લઈને પાંડેસરાના અપેક્ષાનગર ખાતેથી એક ચંદન શર્મા નામના ઈસમને ત્યાં રેડ કરવામાં આવેલી હતી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા અને ત્યાંથી પણ 1 કિલો 797 ગ્રામ જેટલો માતબર મેફેડ્રોનનો જથ્થો પકડી પાડવામાં આવેલો હતો અને એની બજાર વેલ્યુ આશરે 2.25 કરોડ જેટલી થાય છે। આ બંને મોટા કેસ હોય અને બંને જે કેસ છે એ કનેક્ટેડ હોય જેથી એના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે મહેરબાન પોલીસ કમિશનર સાહેબ દ્વારા આ બંને કેસની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સુપ્રત કરવામાં આવેલી હતી। આ બંને જે ગુનાઓ છે એમાં માલ કોને સપ્લાય કરનાર છે, કોને કોને સપ્લાય કર્યો છે એ તમામ આરોપીઓને પકડવા માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો કાર્યરત હતી। એમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા બોમ્બેના વસઈ તથા મીરા ભાયંદર ખાતેથી ટોટલ 4 આરોપીને પકડી પાડવામાં આવેલ છે। આ જે 4 આરોપી છે એમાં એક છે અનિકેત શિંદે, બીજો છે સંજય પાલ, ત્રીજો છે વાસિફ ચૌધરી અને ચોથો છે ફૈઝલ મોમીન। આ ફૈઝલ મોમીન અને વાસિફ આ બંને નાનપણના મિત્રો છે અને વસઈ ખાતે રહેતા હતા। ફૈઝલ છે પહેલેથી એમડી ડ્રગ્સનો ધંધો કરતો હતો અને એને ફૈઝલે આ માલ છે એ ત્યાં વાસિફને આપતો હતો। વાસિફ છે એ સુરત શહેરમાં હાલમાં એ આવેલો હતો અને કૈલાસ કેટરિંગમાં એ પહેલાં નોકરી કરતો હતો। કૈલાસ કેટરિંગની અંદર આ વાસિફ એની સાથે ચંદન શર્મા અને અનિકેત શિંદે આ 3 વ્યક્તિઓ કૈલાસ કેટરિંગમાં નોકરી કરતા હતા। એને લઈને એકબીજા સાથે પરિચયમાં હતા। એ પરિચયના કારણે એ પણ આ એમડી ડ્રગ્સની અંદર જોડાઈ ગયેલા હતા।
હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ. અન્ય નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.